السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين. هذا الدرس الثاني اللي غادي يكون عندنا من دروس ديال اولى اعدادي اللغه الفرنسيه باركور. اصدقائي، نتمنى الى عجبكم الفيديو تحطوا لي لايك باش تشجعوني على الاستمرار، وتشتركوا بالقناه باش توصلكم بقيه الدروس. دابا تبعوا معايا مزيان. في هذه الحصه عندنا لا ليكتور. الهدف من هذه الحصة هو كيف ما مكتوب عندكم identifie une description dans un récit. شنو كيعني هذا الشيء؟ هو انني خصني نحدد واحد الفقرة اللي فيها وصف في القصة ديالي اولا في لو ريسي. فوالا. باش نديرو هذا الشيء خصنا نقراو النص ونجاوبوا على الاسئله ديال الفهم اولا je lis et je comprends. نقرا ونفهم. je vais lire le texte. غنقرا النص ونحاول نشرح vite. d'accord. نحاول نشرح بسرعة المعنى العام ديال النص. maintenant on lit le texte. Nous étions à l'étude que le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. هنا كيهدر لو ناراتور اولا الراوي، كيقول كنا كنقراو ملي دخل علينا المدير لو بروفيزور معاه واحد التلميذ جديد. هاد التلميذ كيبان من الملابس ديالو ابيي اون بورجوا، كيبان عليه انه طفل من الباديه. هاد التلميذ كان جايب معاه واحد الطاوله كتسمى لو بيبيتر. عندكم تما واحد الصوره جانب النص، دونك فيها كنلقاو صوره موضحه لو بيبيتر. نكملو. Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris dans son travail. هنا كيقول اللي كانوا ناعسين فاقوا وكل شي بقى متفاجئ من هاد التلميذ الجديد. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, puis se tournant vers le maître d'études. المدير قال لينا باش نجلسوا ونرجعوا للاماكن ديالنا، ودار جهة الاستاذ اللي كان في الحصة وقال له: Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Elle entre en 5e. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands où l'appelle son âge. قال ليه: سي روجي، كنقدم لك هاد التلميذ وكنوصيك عليه، غادي يبقى معكم في هاد المستوى في 5. الا كانت الخدمه ديالو مزيانه ونتائج مزيانين غيدوز المستوى اخر، لان السن ديالو نورمالمون كبير من المقارنه مع الاصدقاء ديالو اللي كاينين معاه في 5. Resté dans l'angle derrière la porte si bien qu'on l'apercevait à peine. Le nouveau était un gars de la campagne, d'une 15aine d'années environ, en plus haut de taille qu'aucun de nous tous. Elle avait les cheveux coupés droit sur le front. Comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. هاد التلميذ كان جالس في الزاوية من مورا الباب لدرجة أنه كان صعيب باش أننا نشوفه. هاد التلميذ كان واحد الدري اللي جاي من البادية، وتقريبا كانت عنده 11 عام، وكانت عنده واحد لاطاي كبيرة من كاع التلامذ اللي كانوا في هداك القسم. كانت عنده واحد القصة ديال الشعر مقادة على الجبهة ديالو بحال شي مغني، كان كيبان عليه معقول وفي نفس الوقت تالف ما عرف شنو يدير. Bien que ses épaules ne soient pas larges, son habit veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner. Bien que ses épaules ne soient pas larges, son habit veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner
aux emmanchures et laissait voir par la fente des parements des poignets rouges habitués à être nus. Alors هنا واخا ما كانش عنده كتاف واسعين، لا فيست ديالو اللي كانت من واحد القماش اخضر كانت فيها صدافي كانوا باللون الاسود، كانت كتزعجو لانها كانت كتبين الايدي ديالو حمرين لانهم ما كيلبسش دائما لباس اللي كيغطي الايدي ديالو. Ses jambes en bas bleu sortaient d'un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Elle était chaussée de souliers forts mal cirés garnis de clous. كان لابس جوارب زرقاء كتبان من تحت واحد السروال باللون الأصفر محملة بخيوط. كان لابس واحد الحذاء قاصح وملصقش مزيان ومليء بالمسامير. On commença la récitation des leçons et les écouta de toutes ses oreilles attentifs, n'osant même croiser les cuisses ni s'appuyer sur le code. Et à 2 heures, quand la cloche sonna, le maître d'études fut obligé de l'avertir pour qu'il se mette avec nous dans les rangs. بدينا الدروس ديالنا. كان هاد التلميذ كيسمع مزيان وكان متابه وما كانش كيقدر يتحرك لدرجة انه ما كانش كيقدر يحرك رجليه ولا يقدر يتكى مثلا على لو كود ديالو على يديه. مع الساعة الثانية دق الجرس وكان الأستاذ مضطر أنه يعلم هاد التلميذ الجديد باش أنه يدير معنا الصف. دابا ننتقلوا للأسئلة. Les questions de compréhension. Alors la première question, je cherche le sens des mots suivants dans un dictionnaire. À peine, embarrassé, poignée et emmanchure. À peine, ça veut dire très peu, de façon peu sensible. Embarrassé, ça veut dire être gêné par quelqu'un ou bien déconcentré. Poignet, c'est la région du membre supérieur située entre la main et l'avant-bras et contenant le carpe. Emmanchure, ça veut dire une ouverture pratiquée dans un vêtement pour le passage des bras et pour adapter une manche. Question numéro 2. Je relève les personnages de ce texte et le lieu de l'histoire. Les personnages dans le texte sont les élèves, le proviseur, le maître, le nouvel élève. Le lieu de l'histoire est en classe. La question numéro 3. Je complète le tableau suivant à partir du texte. On va relever les verbes utilisés et les temps dominants dans chaque passage. Dans le premier passage des débuts à maître d'études, les verbes utilisés, nous avons étions, entra, porter, dormait, se réveillèrent, se levant. Eh bien, les temps dominants dans ce passage, c'est l'imparfait et le passé simple. Le passage qui commence par Monsieur Roger jusqu'à son âge, les verbes que nous avons ici, dit, recommande, entre, sont, passera, appelle. On trouve que le temps dominant dans ce passage est le présent. Le passage qui commence de rester dans l'angle a garni de clous. Les verbes utilisés ici, nous avons l'apercevait ou bien apercevait, était. Alors nous avons par la suite avait, laissé, sortait, etc. Donc vous trouvez ici la plupart des verbes sont conjugués à l'imparfait. Alors le temps dominant dans ce passage est l'imparfait.
Le dernier passage de on commença jusqu'à la fin, nous avons les verbes commença, écouta, sonna, fut. Donc la plupart des verbes dans ce passage, et c'était le dernier passage, sont conjugués au passé simple. Alors le temps dominant dans ce passage est le passé simple. Question numéro 4. À partir des éléments relevés, je souligne de deux couleurs différentes les passages narratifs et les passages descriptifs. Alors le premier passage et le deuxième passage sont des passages narratifs. Ici on raconte qu'est-ce que s'était passé. Alors le troisième passage qui commence par rester dans l'angle jusqu'à garni de clous. Donc là je fais la description. Donc c'est un passage descriptif. هنا فين كنوصفو التلميذ الجديد كنوصفوه كيفاش داير لي ديتاي دونك son portrait physique, moral et sa tenue vestimentaire, etc. Et le dernier passage, c'est un passage narratif. On retourne à la narration. Question numéro 5. Je relève le verbe de perception des regards qui déclenche la description du nouvel élève. Alors, le verbe de perception se trouve dans le troisième passage. Dans la première ligne, c'est le verbe apercevez. Question numéro 6. Je complète le tableau suivant à partir de la description des nouveaux. Alors nous avons ici portrait physique, portrait moral et la tenue vestimentaire. On va essayer de relever les caractérisants utilisés. Pour le portrait physique, on trouve un garde de la compagnie d'une quinzaine d'années, plus haut de taille, les cheveux coupés droits sur le front, ses épaules ne sont pas larges, poignets rouges, etc. Pour le portrait moral, nous avons resté dans l'angle, elle avait l'air raisonnable et fort embarrassée, attentif, timide. Pour la tenue vestimentaire, nous avons habit veste de drap, vert, à boutons noirs, ses jambes en bas bleus, pantalon jaunâtre, etc. Question numéro 7. Je récapitule les caractéristiques générales d'une description dans un récit. La place, les caractérisants. Parmi les caractéristiques qu'on peut retirer du texte, dans un récit, le passage descriptif se trouve après un passage narratif. Il est déclenché par un verbe de perception. Les verbes dans la description sont conjugués à l'imparfait. Dans le passage descriptif, on trouve des éléments comme les adjectifs et des éléments de portrait, etc. Voilà, c'est tout pour cette leçon. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir plus de vidéos. Au revoir.